اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے ادارہ کے پلیٹ فارم سے تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مشاورت کے بعد اور SCCP FBR کی طرف سے آنے والی ہدایات کے مطابق اکارڈنگ رول آف اسلام کے مطابق اور رول آف پاکستان کے مطابق اس وقت جو آگے پالیسی طے ہونے جا رہی ہے، ویسے تو وہ پالیسی جو ہے وہ اس یکم سے ہی اپلائی ہونی تھی، یکم سے ہی آپ پہ لاگو ہونی تھی، لیکن ہم نے کوشش کر کے ہمیشہ کی طرح اپنے انویسٹرز کو زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے اور مزید 10 دن کھینچ کے کام چلائے ہیں، لیکن اب ہمیں نئی پالیسی کے مطابق ہی چلنا پڑے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام بولنے سننے والے اور گونگے بہرے انویسٹر، کیونکہ جو اصول ہے وہ سب کے لیے ہے، یہاں کسی کو کسی پہ کوئی برتری فوقیت حاصل نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے چاہے 1 روپے کا انویسٹر ہے چاہے 1 کروڑ روپے کا انویسٹر ہے، ہمارے لیے سب برابر ہیں، سب عزت دار ہیں، سب ہمارے لیے محترم ہیں۔ کیونکہ جس کے ساتھ رزق مشترکہ ہوتا ہے وہ چاہے تھوڑا سا حصے دار ہو چاہے بڑا حصے دار ہو، وہ برابر ہوتا ہے۔ تو اب میں تمام انویسٹر حضرات کے لیے کچھ پوائنٹ عرض کروں گا جو کہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں، مختلف باتیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ میں ایک تفصیل سے آج کی ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں ترجمان ڈیف محمد امجد صاحب وہ آپ کو اشاروں کے ذریعے اور میں اپنی آواز کے ذریعے آپ تک جو پیغام پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد چاہے ایک بندہ جو ہے وہ ہمیں اسی کام کے لیے 100 کال کرے یا 1000 کال کرے، ہم الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے بزنس میں اللہ کا شکر ہے اتنے مضبوط اتنے آگے نکل چکے ہیں، کم از کم نئی 1 ارب کی LCs کھل چکی ہیں، تو ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ایک دن میں کسی ایک بندے کی ایک ہی کال سن سکتے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو تمام لوگوں کو شیئر ہو چکی ہوگی، جب اس کے بعد چاہے کوئی 1 کال کرے 100 کال کرے 1000 کال کرے، صرف جو ضرورت کی بات ہوگی وہ ہوگی، اس کے تب تک انتظار کرنا ہوگا۔ اگر کسی کو وہ انتظار قابل قبول نہیں ہے اور سارے مسائل جب تک پیچھے 1 سال 2 سال تک 4 سال تک 6 سال جب سے مارکیٹ میں موجود ہیں، لوگوں کو ایمانداری سے پروفٹ کما کے اتنا زیادہ پروفٹ ان کو دے رہے ہیں، تب تک تو کسی کو کوئی نہ بیماری ہوئی، نہ کسی کا کوئی بہن بھائی ہاسپٹل گیا، نہ کوئی، ٹھیک ہے۔ اور آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہمارا بندہ 2-3 دن سے بیمار تھا، دیکھا بھی کل ویڈیو میں اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی، آپ پھر بھی کالز کر کے کہتے ہیں کہ آپ مرتے ہیں مر جائیں، ہمارا کام مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اس طرح سے نہیں ہوتا، ہم بھی انسان ہیں، اس لیے جو اب ویڈیو آپ کے لیے جاری کر رہے ہیں وہ ابھی امجد صاحب جانتے ہیں، یہاں آ کے آفس میں پہلے آن لائن SCCP والوں سے زوم میٹنگ کی ہے، پھر FBR والوں سے تمام مشاورت کے بعد آپ کے لیے ایک لاہے عمل دے رہے ہیں، اس پہ امید ہے سب عمل کریں گے اور کالز پہ اور ویسے تنگ کرنا تھوڑا کم کریں گے۔ اور آخر پہ میں ویڈیو کے کالز والوں کا، تنگ کرنے والوں کا اور جو ان دنوں میں صبر سے کام لیں گے ان میں جو فرق ہوگا، کال تنگ کرنے والوں کو نقصان کیا اٹھانا پڑے گا اور ساتھ چلنے والوں کے ساتھ صبر سے کھڑے رہنے والوں کو فائدہ کیا ہوگا وہ بھی سمجھاؤں گا۔ تو چلتے ہیں جی، میں ایک ایک کر کے پوائنٹ سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ جو آپ کہہ دیتے ہیں کہ پیسے ہمارے ہیں، کام آپ کر رہے ہیں، تو ادارے درمیان میں کیوں آ جاتے ہیں؟ SCCP کیا ہے، FBR کیا ہے؟ آپ ان اداروں کا کہتے ہیں انہوں نے ہمیں روک دیا، جب بینک کا آف ٹائم ہو جاتا ہے 5 بجے کے بعد تو آپ کہتے ہیں ATM سے یا ایپ سے کر دیں، تو ہم کیوں پروفٹ ٹرانسفر نہیں کرتے یا ہم کیوں خیال کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں؟ ہم نے پہلے آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے، آپ کو قانون سے ہٹ کے، آپ کا فائدہ سوچ کے، آپ کو فیور دے کے، آپ کے ساتھ رعایت کر کے، ٹھیک ہے، ہم نے ذاتی طور پہ نقصان برداشت کیے ہیں مختلف جگہ پہ، اب ہم قانون سے باہر، رول آف اسلام اور رول آف پاکستان سے باہر کام نہیں کریں گے، SCCP FBR اداروں کو فالو کریں گے۔ اس کے لیے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، جو آپ کہتے ہیں کہ آپ SCCP کا نام لے دیتے ہیں، کچھ 1-2 گونگے انویسٹر یہاں بیٹھے تھے جن میں ہمارے ایک بڑے ہی پیارے بھائی بھی شامل ہیں، وہ میں ان کی کوئی بدخوئی نہیں کر رہا، ان کو برا نہیں کہہ رہا، ثناء اللہ جاکر صاحب ہیں اور بھی دوسرے تیسرے بڑے بڑے جو نام ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ لائن SCCP سے تو جلدی کروا لینا چاہیے۔ پہلے سمجھنا ہوگا SCCP کیا ہے۔ SECP سیکیورٹی ایکسچینج کارپوریشن آف پاکستان،
या सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान को कंपनीज कॉर्पोरेशन में ही आ जाती हैं, जहां से आपके तमाम बैंक रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जहाँ ऐसे अदारे जो लोगों के पैसों से काम करते हैं यहाँ से रजिस्टर्ड है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, वो आपके और हमारे दरमियान आपके पैसों की सिक्योरिटी के लिए, आपके असल पैसों की हिफाजत के लिए वो हमारे दरमियान ज़ामन हैं। हम जो भी आपसे कोई भी पैसा लेते हैं वो गवर्नमेंट के और SCCP के इल्म में होता है, और SCCP क्या करती है, SCCP से हम रजिस्टर्ड हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, उन SCCP में रजिस्टर्ड होने से आप कैसे महफूज हैं, इस बात को ज़रा गौर से समझना है। आप हमें जो पैसे भेजते हैं वो असल रकम आपका स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट बन जाता है, वो SCCP के इल्म में होता है, और SCCP के इल्म में होने की वजह से वो गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन हो जाती है कि इसके इतने पैसे असल हैं। अगर 1 अरब की LC होती है और उस पर हमें 20 करोड़ या 30 करोड़ मुनाफा होता है, उस मुनाफे में हमने शो किए होते हैं कि इतने इन्वेस्टर्स शामिल हैं, इसकी असल रकम इतनी है। अब हम वो जो 1 अरब 30 करोड़ बन जाता है, उसमें से वो 30 करोड़ में से जब तक हर इन्वेस्टर को हर उसकी ना डेट पर तारीख पर उसका प्रॉफिट नहीं भेजते, तब तक हम अपना प्रॉफिट उसमें से अपने इस्तेमाल के लिए नहीं निकाल सकते। लोग कंपनियां यकम पे हिसाब करती हैं, हम तमाम पूरे महीने प्रॉफिट भेज के 30 पे आपस में डायरेक्टर से हिसाब करते हैं। हमने अपने गाड़ी का फ्यूल के लिए, घर के किचन के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए जो प्रॉफिट हमारा बनता है वो तब हम निकालने की हमें इजाज़त होगी, वरना हमें ईमेल आ जाती है, लोग देते हैं जब यकम से लेके 30-31 तक के लोगों के सारे प्रॉफिट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद और रजिस्टर्ड होने की वजह से आपको क्या फ़ायदा है, रजिस्टर्ड होने की वजह से और फ़ायदा ये है, वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम असल पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्तेमाल कैसे नहीं कर सकते, उनको बाहर नहीं निकाल सकते अकाउंट से। जो LC का अकाउंट है उसमें या तो हम उससे चीज़ मंगवा सकते हैं, या चीज़ भिजवा सकते हैं बना के, या अदारे का बिल दे के बता के फलां कंपनी से हम ये चीज़ उठा रहे हैं, उसका बिल दे के उतने पैसे निकाल सकते हैं, बाकी आपके असल पैसे महफूज होते हैं। और हमें टाइम लिमिट होती है कि जैसे ही चीज़ बिके तो आपने अपने असल पैसे जो हैं वो वापस उसमें पूरे करने हैं, पूरे करने के बाद ही आगे से सिर्फ उसमें से आप प्रॉफिट माइनस कर सकते हैं, ठीक है जी। अदरवाइज वो असल पैसे रजिस्टर होने का ये फायदा कि आपके असल पैसे हर टाइम में महफूज हैं, और प्रॉफिट भी हम अपना उस सूरत में निकाल सकते हैं जब पहले आपको देंगे। अगली बात है, एक बहुत जो इनको परेशानी और तंगी की का बायस बनती है वो ये है कि जून का जो प्रॉफिट है, जून का प्रॉफिट जो है वो क्यों जी ऑडिट क्या है और जून का प्रॉफिट क्यों रुका है, ठीक है। वो सबसे पहली तो बात ये है कि रुका नहीं है, वो या वो हमारी जेब में नहीं चला गया, वो बेसिकली इस तरह से होता है कि जून में ऑडिट मंथ होने की वजह से प्रॉफिट होल्ड कर लिया जाता है। जब प्रॉफिट होल्ड किया जाता है, प्रॉफिट होल्ड क्यों करते हैं, उसमें भी आपका फायदा है। वो पूरे 1 साल तक चेक एंड बैलेंस करते हैं, इंक्रीज चेक करते हैं कि क्या किसी जगह पे कोई प्रॉफिट का फर्क तो नहीं आ रहा, किसी को प्रॉफिट कम ज़्यादा, कोई टैक्स की कम ज़्यादा, कोई कस्टम की, कहीं पे इन्होंने किसी इन्वेस्टर के साथ ज़्यादती तो नहीं की। जून का पिछला प्रॉफिट हमने उन लोगों को जिनका एग्रीमेंट ख़त्म हुआ उनको एक इजाफी प्रॉफिट दे के कवर किया था, लेकिन हमारी इस दफ़ा कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा जा रहा है, हमारी कोशिश है कि जून का प्रॉफिट जो है वो हम आपके आगे जाके कहीं दिसंबर जनवरी में, नवंबर दिसंबर में कहीं, ठीक है, किसी भी महीने के साथ वो जब हमें बेहतर लगेगा, हमें SCCP की तरफ से इजाज़त मिलेगी तो हम उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद आ जाते हैं जुलाई की 5 दिन की कटिंग जो है, क्यों 5 दिन का प्रॉफिट कम क्यों जा रहा है, कहते हैं 5 से कम जा रहे हैं, तो ये मैं इकट्ठा समझा देता हूँ। छोटी ईद पे कहते हैं पैसे क्यों नहीं कटे, बड़ी पे क्यों कटे हैं। छोटी ईद पे 5 दिन प्रॉफिट हर किसी को लेट गया था, हमें यही हिदायत थी कि पैसे कटिंग करें, पैसे कटिंग करें। हमने अपने इन्वेस्टर्स को फेवर देने के लिए, उनको खुश रखने के लिए कि उनका नुकसान ना हो, हमने ये किया कि अपने पैसों से वो 5 दिन की कटिंग करवा दी गवर्नमेंट को, हमने वो कटिंग शो कर दी और आपको 5 दिन आगे ले गए, 5 दिन आगे काम करके 5 दिन का बैलेंस जमा करके आपको पूरे भेज दिए। कटिंग हुई है, आपको लगता है पूरे आए हैं। इस दफ़ा उन्होंने पिछली दफ़ा इतराज़ किया था, इसलिए हमने